हरे कृष्ण। तो आज आम महाशिवरात्रि उपलक्षे एकत्रित होइछे किछि जानिया ପାଇଁ भुवनेश्वर विषय जोठ आम पढ़ुचे ग्लोरीज एंड पास्ट टाइम्स ऑफ भुवनेश्वर एंड बिंदुसागर। फर्स्ट आम पढ़ुचे ई पार्टटा जे ई भुवनेश्वर टा केमती आंक क्षेत्र काହାର शिवजी क्षेत्र। किंतु एठी बहुत जन आर्कियोलॉजिस्ट को क्लेम करछन जे एटा पनि बुद्धिस्ट क्षेत्र। तो ये कहते जे महाभारत आदि कौन से एविडेंस नहीं जे एटा बुद्धंकर बुद्धिस्ट मान प्रिंसिपल जगह बोली। जदियो बुद्धिज्म इज फाउंड इन खंडगिरी उदयगिरी दे आर फ्रॉम ए मच लेटर टाइम दैन दैट ऑफ लॉर्ड सेटा पोरे आछी। Those who have advertised that Elephant Cave was a Buddhist cave have been proven completely wrong because it has now been established as belonging to Jains. जो हाथीर एलिफेंट केव सब अच्छी अजंता एलोरा तो एगुड़ा सब एक्चुअली जैन मान द्वारा तैयारी और एटा जना पड़ला। ग्लोरीज ऑफ ओडिशान किंग खारवेल भूपति वाज अ फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन आर फाउंड इन स्टोन इंस्क्रिप्शन विद इन दिस एलिफेंट केव। से केव भितर खारवेल भूपति सब इनस्क्रिप्शन अच्छी जना पड़ला एटा जैन माने करछि। मते जे इनविटेशन भाई हम 10 रु 12 बोली कहि दो। हाँ 10 11 12 तीन दिन हमारा भक्त सम्मेलन होछि अब। हाँ अब डिटेल शेड्यूल हम पठेबु किसी पे। हाँ दी जन महाराज फोन रे कहि ईमेल कर दो जे रिप्लाई न कले फोन करियो। फोन कर ईमेल करी भी फोन कर दो। ठीक बट देयर इज नो एविडेंस किछि प्रूफ नहीं जे जैन खारवेल when this जैन खारवेल established his capital at भुवनेश्वर केबे से जो खारवेल भूपति भुवनेश्वर रे तांको राजत्व कले तार किछि प्रूफ मध्ये नाही। The Mahabharata Vana Parva chapter 114 says that after the confluence at Ganga Sagar comes sacred Baitarani river in Kalinga। गंगा सागर रे मिसला पोरे बैतरणी रिवर से याड को आछि पड़े ओडिशा जाजपुर where Brahma performed a sacrifice on the bank of this river। जाजपुर रे ब्रह्मा को तपस्या स्थली ए बैतरणी रिवर रो तटरे। After that comes Swayambhu Van and then comes Mahabedhi which is near the ocean and which is renowned as Purushottam Kshetra। तो तापर स्वयंभू वन आसीबो जोटा तापर महावेदी आसीबो जोटा कि समुद्र पाखरे और जहाँ ना पुरुषोत्तम क्षेत्र। आफ्टर दैट कम्स महेंद्र माउंटेन which is situated in Ganjam district and which is known as परशुराम क्षेत्र। तो परशुराम क्षेत्र रहला अपोड ऑफ परशुराम सेटा हला गंजाम रे। तो प्रथमे बैतरणी आसला कलिंग रे जो प्रवेश कला जाजपुर तापरे तापर से प्रवेश कला पर सेठु हला स्वयंभू वन स्टार्ट होची तापर महावेदी है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र स्टार्ट है। above mentioned name Swayambhu refers to Shambhu or Mahadev। It is Swayambhu माने इठी महादेव को कुहाउछि शंभु। This is the opinion found in the ancient commentary on Mahabharata known as Durga Tartha Prakasini। सेठी दिया है। Since a long time, this Swayambhu one was place of ascetics to undergo austerities। आगुरी एठी बहुत तपस्वी माने रहुथिले तपस्या करिया। स्कंद पुराण रे कुहाइछि this sacred place was created long ago by Mahadev। Mahadev एटा निजे बनैछन। Brahma personally established the husband of Parvati at this place। Since then, this place has been known as a destroyer of ignorance and a favorite place of Shambhu। This place is also known as Ekamravana or Ekamrakshetra। तो एटा काहे कि एकाम्रवन हैला आ से बिंदु सरोवर केमती आसले एठी की विभिन्न शिवजी और पार्वती से लीला हमें लास्ट रे चर्चा करियो।
ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଲେ, ଶିବଜୀ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇ ପାର୍ଟଟା ଆମେ discuss କରୁଛେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ। ତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ହୁଁ, ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଟା କି ମହାଦେବଙ୍କ ଜାଗା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ପର୍ସନାଲି ଆସିଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏକାମ୍ର କାନନ ୟାନା which is very dear to husband of Parvati and is situated 2 yojas north of Nilachal in state of Odisha। 2 ଯୋଜନ ଉପରେ ନୀଳାଚଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। This ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର is a ସ୍ୱୟଂଭୁ one described in Mahabharata। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟା କେତେ ବଡ ଏବଂ କେତେ ଅଛି ଏଥିରେ ୟାର କେତେ ସାଇଜ ତାର, ସେଟା ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା ଆଉ ଟିକେ। ଏଇଟା ନୀଳାଚଳର ଉପରେ ଅଛି ନର୍ଥରେ। This ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର is a ସ୍ୱୟଂଭୁ one। ବନ ପର୍ବ describes this and many thoughtful persons have concluded that this place is much older than that time of Buddha। ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠୁ ବି ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଯେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା where can one perpetually worship the supreme personality of Godhead। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଜଣେ କିପରି କରିପାରିବ ଏଠି। ହୁଁ? A description of the Bhubaneswar Dev is found in Kapil Samhita। Long ago, Lord Vishweswara at Kasi told Devarsi Narad that he would not reside in Kasi। ବହୁତ ଆଗରୁ ଶିବଜୀ କହିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଆଉ କାଶୀରେ ରହିବେନି, that Kasi would soon be destroyed because the atheists overwhelmed with mundane knowledge were creating disturbance there। ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଠି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ଏଥିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଭଗବତକୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନିଂ ଏଥିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ବେଦ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଇମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ଏଠୁ ନା ତ। Religious principles would no longer remain and everyone would become irreligious। Moreover, Kasi would gradually become crowded and it would become difficult to perform austerities without disturbance। ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରିଲିଜିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ କାଶୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଁ, ଆଉ ରହିବା ଜାଗା ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ତପସ୍ୟା କରିହବ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ସମସ୍ତେ। Although it was a fact that Mahadev painstakingly established Kasi for the pleasure of Parvati, she was no longer inclined to stay there। ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି because of disturbances created by atheists। ଅଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆନ୍ତି ସେଠି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ରହିବାକୁ, ତ ଏଇ କଣ କରିବେ, କିଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିପାରିବେନି। ମ୍ୟୁଜିକ ବଜେଇବେ ଜୋର ଜୋର, ହୁଁ, ମାଛ ମଛଲି ଖାଇବେ, ମାଂସ ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବେ, ଗୁଡନେସ ର ବିଲକୁଲ ବାତାବରଣ ହିଁ ରହିବନି। Where therefore was a place where one could sit and perpetually worship the Supreme Personality of Godhead? After hearing these statements from Sambhu, the best of Vaishnavas Devarsi Narad said that there was a famous mountain Nila Saila, situated on the shore of saltwater ocean। North of this mountain is the most pleasing a Kamrakanan। ନାରଦୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଉଁ, ନୀଳାଚଳ ନୀଳଶୈଳ, ତା ଉପରେ ରହିଲା ଏକାମ୍ର କାନନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପର୍ବତଟା, ଆପଣ ସେଇଠି ବାସ କରନ୍ତୁ। ତ ବାସୁଦେବ ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ଲକ୍ଷ୍ମୀ resides in that solitary forest with ଅନନ୍ତ। ବାସୁଦେବ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅନ- ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ। କୋଉଠି ଏକାମ୍ର କାନନରେ, ଏବେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଛି। That place is also most confidential। On hearing Narada's reply, Mahadev left Kasi and came to Ekamra Kanan। ତ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଭଳି ଶୁଣିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିବଜୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଏକାମ୍ର ବନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। After arriving at this sacred place, Mahadev said to Sri Hari, I have come to your shelter। Hmm, ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, please give me a place to stay near your lotus feet। When Sri Vasudeva heard
heard the appeal of Sambhu, the topmost person. We said, "Oh, Sambhu, I'll gladly let you stay here, but you have to promise that you will never return to Kasi." ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ପ୍ରମିସ କରିବାକୁ ପଡିବ କେବେ କାଶୀ ଯିବନି। Sambhu replied, "How can I leave Kasi forever? My beloved Jannavi, Ganga, and Manikarnika, the aggregate of all holy places, are situated there." Vasudev said, "Oh, Sambhu, here in front of me, there is Manikarnika, which is also known as Papanasini." ସେ ଯୋଉପଟେ ଆମର ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଗୌଡୀୟ ମଠ ଅଛି ସେପଟେ ଦେଖିବ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ପାଟଟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଜଷ୍ଟ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରେ ପରେ ପାପନାଶିନୀ ରିଭର ସେଟା ମୁଁ ଯାଇନି ଅବଶ୍ୟ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ବୋର୍ଡ ଟା ଦେଖିଲି ତ The river Ganga Jamuna that emanates from my lotus feet flows southeast of me. Hmm. There are many others confidential ତୀର୍ଥs here. Sankar then replied, "I promise I'll not leave your lotus feet and go anywhere, even to Varanasi." ତ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ କେମିତି ଯିବିନି କହୁଛନ୍ତି କାଶୀ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ନା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡି ଯିବି ବାରାଣାସୀ ବି ଯିବିନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି। After speaking these words, Sambhu stayed south of Vishnu in the form of a linga. ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ ଆଡକୁ ସେ ରହିଲେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। That bluish black dark linga glows like a crystal and is renowned as Tribhuvaneshwara. ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଭଳି ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତି। A Panchakroshi 10-mile Bhubaneswar Parikrama is performed in the month of Kartik. କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥରେ ଏଭଳି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉଟା କି 10 ମାଇଲ ଇଏର ପରିକ୍ରମା starts from Baraha Devi, goes through Dhabalgiri, Khandagiri, Udaygiri, around the Bhubaneswar railway station, and eventually returns to Baraha Devi temple. ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିନି କୋଉଠି ବରାହ ଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପରିକ୍ରମା ହଉଛି। Bhubaneswar is situated 272 miles from Howrah on the Bengal-Nagpur railway line. ତଳେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ହାଉଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଇଜ 2 miles from ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଟା 2 miles ମାନେ 3.5 kilometers କେତେ 3 kilometers. The road is most beautiful, being covered on both sides by trees. ଦେଖିଛ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛରେ ଫୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି that grow in the mountains. ଗଛରେ ଯୋଉ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା ସବୁ ପାହାଡରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଗୁଡା ହେଇଛି particularly the କୁଞ୍ଚିଲ ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ଗଛ ସେଇଟା ହେଇଥାଉଛି। No conveyance other than bullocks carts generally available but buses and motor car can drive on the road। ଗୋଟେ ବୁଲକ୍ କାର୍ଟ ସେଇ ସମୟରେ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା but buses and motor car also are there. There are two dharmasala in Bhubaneswar, one on the bank of Bindusarovar, a Calcutta Marwadi named Hajari Mala has built a new large dharmasala. Other dharmasala was built by one Rai Bahadur, Hargobind, Visheshwar Lala. ଦିଟା ଧର୍ମଶାଳା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗୌରବନ୍ଦ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥିଲା ନା ତ ଗୌରବନ୍ଦ ମହାରାଜ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳାରେ କୋଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏଇଠି ରହିଥିବେ ଏଇ ଦିଟାରୁ there is a charitable hospital. Pilgrims can stay here 3 days in Dharmasala. ତ ଧର୍ମଶାଳା ଏଭଳି ନିୟମ ଥାଏ ଜଣେ 3 ଦିନ ହିଁ ରହିପାରିବ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ତ ଗୌରଗଞ୍ଜ ମାସ କଣ କରନ୍ତି ନା 3 ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ ସେଇଠି ପଳାନ୍ତି ମାସରେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି। There is a charitable hospital, a telegraph office and a post office ଏ ପାଖରେ କାରଣ ସେଇଟା ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଉନଟା ତ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା ଏଇଠି କିଛି ନଥିଲା ନା ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେଇଠି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଅଫିସ ଚାରିଟେବଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ସିଆଡେ ଥିଲା ସେଇଠି ବିଏମସି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିବ ପଛପଟେ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ। There is an open market every Monday and Thursday
मार्केट भी था सोमवार गुरुवार लाइक जगन्नाथ प्रसाद प्रसाद ऑफ अनंत वासुदेव एंड भुवनेश्वरी सोल्ड। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପୁରୀରେ ମିଳେ, ଏଇଠି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏବଂ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଉଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସେଟା ଅନନ୍ତ, ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଏବେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ଅନ୍ତ ଖଣ୍ଡରୁ ପଢିଲେ এই ବିଷୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିକ୍ରମା ଧର୍ମଶାଳା ଏଟା ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଆମେ ପଢିବା ୟା ପରେ। ଏକାଠି ଗାଇବା ମ୍ୟୁଟ ଥାଉ। শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রী চৈতন্য স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য। Realizing that this lake was very dear to Sri Shiva, Chaitanya Mahaprabhu eagerly took bath therein and made it glorious. ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଲୀଳା ହେଇଛି, ଶିବଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ, ଶିବ ଯେ ଆଜି କାଶୀ ଛାଡିକି ବାରାଣସୀ ଛାଡି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି ବୁଡ ପକେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ନ ଗିଆ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ଶଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗେ ଶିବ ଧ୍ୱନି ପରେ ଅନୁଚର। ତାପରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଶିବଙ୍କର ଏଇ ଲିଙ୍ଗକୁ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର ମାନେ ସବୁଆଡେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜୟ ହର ହର ମହାଦେବ କହିକି ଜୟଧ୍ୱନି ଦଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଦିଗେ ସାରି ସାରି ଘୃତ ଦୀପ ଜଳେ ନିରବଧି ଅଭିଷେକ ହୋଇତେଛେ ଜଳେ। ଆଉ ସବୁଆଡେ ପୁରା ଘିଅ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ହୁଁ। ଆଉ ଚାରି ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଏଭଳି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହର ହର ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଢାଳୁଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ବନ୍ଦ ହିଁ ନଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କରେର ଦେଖିଆ ବୈଭବ ତୁଷ୍ଟ ହଇଲେ ନ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ବୈଷ୍ଣବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭକ୍ତ ଅତି ପ୍ରିୟର ଦେଖିଆ ତାଙ୍କ ବିଭବ, ହୁଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ତୁଷ୍ଟ ହଇଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ସକଳ ବୈଷ୍ଣବ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶିବଜୀଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଗାନ ହଉଛି, ଖୁସି ହେଲେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକୁ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିବା। ଥରେ ଗୁରୁମାଜକୁ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କାଲକାଟାରେ ଯେ ଗୁରୁମାଜ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଖାଲି କହିବୁ ନା ଆ, ଚଳିବ ଏଥିରେ? ଗୁରୁରାଜ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦିଟା ଯାକ କରିବ ସବୁବେଳେ। ଯେ ଚରଣ ରସେ ଶିବ ବସନ ନା ଜାନେ, যে চরণ রসে শিব বসন না জানে, হেন প্রভু নিত্য করে শিব বিদ্যমানে। যে চରଣ ରସେ ଶିବ ବସନ ନା ଜାନେ, ଆଜି ସେ ଚରଣର ରସ ପାଇକି ଶିବ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟାସି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସର୍ଭିଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏତେ ମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ। ନିତ୍ୟ ଗୀତ ଶିବ ଅଗ୍ରେ କରିଆନୁତ, ସେ ରାତ୍ରି ରହିଲା ସେଇ ଗ୍ରାମେ ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଶିବ ସେଠି ନୃତ୍ୟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ସେଠି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କଲେ ଶିବ ଅଗ୍ରେ, ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ରାତ୍ରି ସେଇଠି ବାସ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରହିଲେ ସେ ରାତ୍ରି। ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି ହେଲା, ଯୋଉଠି ସରିଥିଲା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ହାଉ ଶିବ କେମ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ ହବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଡିସ୍କସ କରିବେ ସେଇ ଲୀଳା। ସେଇ ସ୍ଥାନ ଶିବ ପାଇଲେ ଯେନ ମତେ, ସେଇ କଥା କହି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ରତେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାରେଟ କରିବି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ସେ ସବୁ ଲୀଳା, କାହିଁକି ଶିବ ଏଠି ଆସିଲେ, ତ କାଶୀରୁ ଏଠି କାହିଁ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ଏଠି କହିବେ। ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ତାକୁ ଏଠି ସେ କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହିବେ, ସେ ଶିବଜୀ କାହିଁକି କାଶୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇଗଲେ, ଯୋଉ ଏଥିଷ୍ଟ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଯୋଉ କଣ ହେଲା ତାର। କାଶୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସହିତେ, ଆଛିଲା ଅନେକ କାଳ ପରମ ନିଭୃତେ। ତ ଏକୁଟିଆରେ ସେ କାଶୀରେ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ। তবে গৌরী শিব গেলেন কৈলাস, নররাজ গান গণে কাশী করয়ে বিলাস। ତାପରେ ସେ କୈଳାସ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତାପରେ ସେଇଠୁ କାଶୀରୁ କୈଳାସ ଯାଇଛ। ହୁଁ, ଯୋଉଠି କି ଆ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଶିବଜୀ ରହୁଥିଲେ କାଶୀ, କାଶୀରେ ଏବେ ନର ରାଜା ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। তবে কাশী রাজ নামে হইলা এক রাজা, কাশীপুর ভোগ করে করি ଶିବ ପୂଜା। ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଆସିଲା କାଶୀରାଜ, ହୁଁ, ଯିଏକି ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରେ। ହୁଁ, ଆଉ କାଶୀରେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି। ଦୈବେ ଆସି କାଳ ପାଶ ଲାଗିଲା ତାରେ, ଉଗ୍ର ତପେ ଶିବ ପୂଜେ କୃଷ୍ଣେ ଜିନିବାରେ। ତାପରେ ଦୈବର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରେ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିବ କାଳପାଶ ଲାଗିଲା ତାହାରେ, ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ରୋପ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ। ଆଉ ଉଗ୍ର ତାପେ ଶିବ ପୂଜେ କୃଷ୍ଣେ ଜିନିବାରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ମାନେ ତାର କାଳରେ ତାର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି କାଶୀରାଜର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। The topics of Sudakhin, the king of Kasi, are described in Srimad Bhagavatam 10th canto, chapter 66 as follows. Sudakhin ବିଷୟରେ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତମରେ। While Lord Baladev was visiting Nanda's Raja, King Pondrak of Karush, Karusha, encouraged by fools, announced that he was a real Vaishnav. ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ରାଜା, ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ରାଜା ଆସିକି କହିଲେ ପ୍ରଜାରେ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ରିଏଲ ବାସୁଦେବ, ଆଉ informed the Supreme Personality of Godhead Vasudeva that no other than he himself was Vasudeva. Therefore, Sri Krishna should give up both name and symbols of Vasudeva and take shelter of Pondrak. Otherwise, he should fight with him. तो पौंड्रक कहला देखे तू भगवान नुह, तोर सेवा हवा କଥା नहीं, तोर पूजा हवा କଥା नहीं, ମୋ ପୂଜା ହବା କଥା। ତୋ ନକଲି ବେଶ ଛାଡେ, ଯୋଉ ଦିଟା ହାତ ଲଗେଇଛୁ ଛାଡ ଦେ, ଚାରିଟା ହାତ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ଦିଟା ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଯଦି ତୁ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ମାନିବୁନି, ଫାଇଟ୍ କରିବା। When Ugrasen and the members of his royal assembly heard Pondrak's foolish boast, they all laughed heartily. ତ ଯେତେବେଳୁ ଉଗ୍ରସେନ ଆଉ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଶୁଣିଲେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକର କଥା, ସେମାନେ ସବୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଗ୍ରସେନ କଂସର ବାପା ନା, he was a devotee. Sri Krishna told Pondrak's messenger that he would soon make that foolish king drop his artificial symbols like Sudarshan Chakra and that he was presently carrying, and his body would be eaten up by dogs after it fell in the battlefield. କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକର ଯୋଉ
पुलिस मेसेंजर आसथिले ତାକୁ କହିଲେ ଦେଖେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କୁକୁର ମାନେ ଖାଇବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତୋର ଖସି ପଡିଲୁ ନକଲି ଚକ୍ର ଧରିଛୁ thereafter when Krishna came near Kasi Pondrak immediately laid his army onto the battlefield with enthusiasm ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କାଶୀ ଆସିଛନ୍ତି ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି and his friend Kasiraj followed him for support କାଶୀରାଜ ପୌଣ୍ଡ୍ରକର ସପୋର୍ଟ ନେଇଛି କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ just as the fire of universal devastation burns everything in four directions, Sri Krishna began to destroy the armies of Paundrak and Kasiraj with his weapons. Krishna then told Paundrak that he would force him to relinquish the falsely assumed name of Vasudeva. ତାପରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ସବୁ କିଛି ଜଳେଇକି ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାଏ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେଭଳି କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ପରେ ପୌଣ୍ଡ୍ରକର ଆର୍ମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଲେ ଆଉ କାଶୀରାଜକୁ ତ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ କହିଲେ ବାସୁଦେବ ତୁ ଯୋଉ ଫଲ୍ସ ବାସୁଦେବ ହେଇଛୁ ଏବେ ମୁଁ ତୋର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବି ହଁ ନା ଆଗ ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତୁ ନିଜେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ ଏଇ ଟାଇଟଲ ଯଦି ତୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁ did not wish to fight he would surrender to otherwise if he did not wish to fight he would surrender to କଣ ଓ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହୁଁ, ଯେ ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ମତେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଅ after speaking these words Krishna destroyed Pundak's chariot with a sharp arrow and beheaded Pundak with his Sudarshan ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ଚାରିଏଟ କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୀର ମାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଥରେ ମାରିକି ପୌଣ୍ଡ୍ରକର ଶରୀରକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡଠୁ he then severed the head of Kasiraj from his body threw it into Kasi and returned to Dwarka ତାପରେ କାଶୀରାଜ ର ମଧ୍ୟ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିକି ସେ ଦ୍ୱାରକା ଯାତ୍ରା କଲେ କୃଷ୍ଣ since Pondrak dressed like Sri Hari and always remembered Krishna he attained liberation ତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଅଛି ନା ସାରୁପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ସାଜୁଜ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ଷାଷ୍ଠୀ ତ ସାରୁପ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ପୁଣ୍ଡ୍ର when the queen children and relatives of Kasiraj saw his severed head they began to cry ତାପରେ ରାଣୀ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଶୀରାଜର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ thereafter with a desire to take revenge on his father's killer Sudakhin, the son of Kasiraj, began to perform severe austerity to please Mahadev. ତ କାଶୀରାଜର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି ସେ ଭାବିଲା ଏବେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇବ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ମାରିପାରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ when Mahadev became pleased with his austerity ମାନେ ଏ ଆଶୁତୋଷ କିଛି ବୁଝିବେନି କଣ ପାଇଁ କଣ and desired to give him benediction Sudakhin requested the means to kill his father's killer ତାପରେ ସୁଦକ୍ଷିଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାର କିଲରକୁ ମାରିବେ ମହାଦେବଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ମହାଦେବ instructed him to worship the Dakshina Dakshinagni fire according to injunctions of the ଅଭିଚାର ritual ଅଭିଚାର ପନ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କର after the sacrifice was completed a formidable fiery form appeared from the sacrificial fire pit with a fiery trident in his hand ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ବାହାରିଲା ଇନଭିନ୍ସିବଲ ଭଳିଆ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲା ଫାୟାରୀ when that demon was sent to Dwaraka the residents of Dwaraka became frightened and approached Krishna ସେ ଅସୁରଟା ଦ୍ୱାରକା ଯାଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱାରକାରେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପ୍ରୋଚ କଲେ ଯାଇକି ସେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନେ who was engaged in playing chess କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଆରାମସେ ଚେସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ Krishna gave them his assurance and ordered Sudarshan Chakra to destroy the demon created with the help of Mahadev. ମହାଦେବ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଇ ଅସୁରଟା ବାହାର କରିକି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କହିଲା ଯେ ଯାଇକି ଫିନିଶ କର ସେ ରାକ୍ଷସ and then
When by influence of Sudarshan, the fire created by Abhichar ritual was checked, it returned to Varanasi and burned the priests and Sudarshan. ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦ୍ୱାରକାରେ ମାରିବାକୁ ଅପସନ ମିଳିଲାନି ସେ ଅସୁରକୁ ଏଇଠି ତାର ଇଫେକ୍ଟ ହେଲାନି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯୋଗୁ ସେ ଫେରିକି ଯାଇକି ବାରାଣାସୀକୁ ସବୁ କିଛି ଜଳେଇ ପୋଡି ଭାଙ୍ଗି ଜଳେଇ ଦେଲା ପୁରା, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର then entered Varanasi and burned the entire city and returned to Krishna। ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସେଇଠି ଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେଇଠି ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଫେରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଲା ଶିବ ତପେର ପ୍ରଭାବେ, ବର ମାଗ ବୋଲିଲେ ସେ ରାଜା ବର ମାଗେ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ତାର ତପସ୍ୟାର ଫଳରେ ଶିବ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ବର ମାଗ, ଯାହା ବର ତମେ ମାଗୁଛ ମାଗ, ସୁଦକ୍ଷିଣକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲା ଫଲୋଇଂ ବର, ଏକ ବର ମାଗ ପ୍ରଭୁ তোমার চরণে, যেন মুই কৃষ্ণ জিনি ବାରେ ପାରୁ ରଣେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ମାଗୁଛି ଯେମିତି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରଣରେ ଜିତି ପାରିବି। ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରେର ଚରିତ୍ର ଗାଧ, কে বুঝে কি রূপে করে, করেন কে কারে, করেণ ପ୍ରସାଦ। ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଡ ମାନେ ଗଭୀର। କିଏ ବୁଝେ କି ରୂପେ କାରେ କରେନ ପ୍ରସାଦ, କାହା ଉପରେ ସେ କେମିତି କୃପା କରନ୍ତି କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। তারে বলিলেন রাজা, চলো যুদ্ধে তুমি, তোর পাছে সর্বগণ সହ আছি আমি। ଶିବୁଜି ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ କହିକି ସବୁ କହିଲେ ତମେ ଚାଲ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି ମୋ ଗଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଶିବୁଜି ଚାଲିଲେ। তোর জিনিবে কহেন কার শক্তি আছে, পাশুপত অস্ত্র লই মুই তোର ପାଛେ। ତ ଯାହାର ଏଇଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହରେଇବାର ପାୱାର ଅଛି, କାହାର ଅଛି ଏଇଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହରେଇବାର ପାୱାର? ଶିବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ତମକୁ କିଏ ଆଉ ହରେଇ ପାରିବି? କେହି ହରେଇ ପାରିବି। ପାଇଆ ଶିବେর ବଳ ସେଇ ମୂଢ ମତି, চলিল হরি সে যুদ্ধে কৃষ্ণের ସଂହତି। ତ ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ଶିବଙ୍କଠୁ ଏଭଳି ବଳ ପାଇକି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇକି ସେ ମୁଖା ରାଜା ଚାଲିଲା କୃଷ୍ଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ଶିବ ଚଲିଲେ ন ତାର পাছে সর্বগণে, তার পক্ষ হই যুদ্ধ କରିବାର ମନେ। ଶିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଦକ୍ଷିଣର ପଟୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସର୍ବଭୂତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଲେନ ସେଇ କ୍ଷଣ। ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କଣ ହଉଛି। ଟୋଟାଲ ସିଚୁଏସନ ଟା କଣ, ଶିବଜୀ କେମିତି ଭୋଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ସୁଦକ୍ଷିଣ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ନଉଛି। ଜାଣିଆ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ନିଜ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ଏଡ଼ିଲେନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାର ଦଳନ। ତାପରେ ଏସବୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିକି କୃଷ୍ଣ ରିଲିଜ କଲେ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। କାର ଅବ୍ୟାହତି ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନେ, କାଶୀରାଜ ମୁଣ୍ଡ ଗିଆ କାଟିଲ ପ୍ରଥମେ। କେହି ବି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର କାର ଅବ୍ୟାହତି ନାହିଁ, କେହି ବି ତାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରୁ ସୁଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବରୁ
ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇଛି ମାନେ ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ହାଇଏଷ୍ଟ ୱେପନ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଏଟା। ତ ଯାଇକି ଏଟା ପ୍ରଥମେ କାଶୀରାଜର ମୁଣ୍ଡ କଟ କରିଦେଲେ। ସେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସକଳ ବାରାଣସୀ ପଢ ପଢାଇଆ ସକଳ ବିଲ ଭସ୍ମ ରାଶି। ବାରାଣସୀ ଦାହ ଦେଖି କ୍ରୋଧ ମହେଶ୍ୱର ପାଶୁପତ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଏଡ଼ିଲେ ନ ଭୟଙ୍କର। ହୁଁ, ସେଇ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧେ ସକଳ ବାରାଣସୀ। ହୁଁ, ଏଇ ରାଜାର ଅପରାଧ ଯୋଗୁ କଣ କଲେ ନା ସମଗ୍ର ବାରାଣସୀରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପୁରା ବାରାଣସୀକୁ ଜଳେଇକି ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ତ ମହେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର କି କରିବ ଚକ୍ର ସ୍ଥାନେ ଚକ୍ର ତେଜ ଦେଖି ପଳା ଇଲ ସେଇ କ୍ଷଣେ। ତାପରେ ସେ ଫେରିଗଲା। ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର କିଛି କରିପାରିଲାନି, ଚକ୍ର ଅଛି। ସେ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଯାଏ ନ ଧଇଆ ଚକ୍ର ଭଇ ଶଙ୍କର ଯାଏ ନ ପଳାଇଆ। ଲାଷ୍ଟରେ Sudarshan eventually went after Maheshwar. ସୁଦର୍ଶନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା, କାରଣ ମହେଶ୍ୱର ରାଗିଗଲେ ନା ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ମହେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡେଇଲା। ତାର ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ପଟରେ। After burning down the entire city of Varanasi, Lord Vishnu Sudarshan Chakra returned to the side of Krishna, whose actions are effortless. ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ର ଫେରି ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ହୁଁ, ଯାହାର କି ଇଫେକ୍ଟ କେବେ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଚକ୍ର ତେଜେ ବ୍ୟାପିଲେ ସକଳ ଭୁବନ ପାଳାଇତେ ପଲାଇତେ ଦିଗ୍ନା ପାଇନ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତ ଚକ୍ରର ତେଜରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଭୁବନର ରାଜା ମହେଶ୍ୱର। ତ ଶିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଉଠି ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍କେପ ହେଇକି କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଯେନ ଚକ୍ରେ ତେଜ ଚକ୍ର ତେଜେ ଦୁର୍ବାସା ପୀଡ଼ିତ ଶିବେର ହଇଲ ଏବେ ସେଇ ସବରିତ। ତ ଆଗରୁ Shiva thus fell into the predicament similar to when Durvasa previously suffered under the powers of Sudarshan. ଦୁର୍ବାସା ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ଦୌଡି 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 ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଥିଲେ, ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା। For a description of this incident, one should see Bhagavatam 9th canto chapter 4. କିପରି ସୁଦର୍ଶନ ଗଲା, ଶିବଜୀ ତାପରେ କଣ କରିବେ, କେମିତି କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ସେଟା 9th canto 4th chapter ଅଛି। ସେ ଶିବ ବୁଝିଲେ ନ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ କହେନ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ବିନେ। ତାପରେ ଶିବଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ମତେ ସୁଦର୍ଶନର ଜ୍ୱାଳାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେକ ଚିନ୍ତିଆ ବୈଷ୍ଣବଗ୍ର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭୟେ ତ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଗେଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରଣ। ଏଇଭଳି ଭାବିଲା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶିରୋମଣି ଶମ୍ଭୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ।
ढ जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, जय सर्वव्यापी सर्वजीवेर शरण। देवकी नंदन कृष्णଙ୍କ ଜୟ ହଉ। କୃଷ୍ଣ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଶିରୋମଣି କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ହଁ ଦେଖାଉଛି ନା ଉପରେ 38 କାହିଁକି? ତମେ ସାଇଡ କରୁନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା। ଠିକ ଅଛି। ଓହୋ। ହେଲା। ठीक। जय जय सुबुद्धि कुबुद्धि सर्वदाता, जय जय स्रष्टा हत्ता सबार रक्षिता। ऑल ग्लोरीज टू यू। कृष्ण को कହୁଛନ୍ତି शिवजी। Bestower of both good and bad intelligence, all glory to creator, maintainer, annihilator of all. Hmm. जय जय दोषधर श्री कृपा सिंधु, जय जय संतप्त जनेर एक बंधु। हे ଅଦୋଷ कृपा सिंधु। ହୁଁ, संताप जनर एक बंधु आप। दुख कष्ट भोगिवा ଆପଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସଦୃଶ। କଣ? କ ଜୟ। जय जय अपराध भंजन शरण, दोष क्षम प्रभु तोर लोई शरण। हे अपराध भंजन। ହୁଁ, ଯିଏ ଅପରାଧ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭଞ୍ଜନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶରଣ। ମୋର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଦୋଷ କ୍ଷମ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଲହିନୁ ଶରଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ନଉଛି। ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣି ଶଙ୍କରେର ସ୍ତବ ସର୍ବ ଜୀବନାଥ, ଚକ୍ର ତେଜ ନିବାରିଆ ହୋଇଲା ସାକ୍ଷାତ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନର ତେଜକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଚତୁର୍ଦିକେ ଶୋଭା କରେ ଗୋପ ଗୋପୀ ଗଣ, କିଛୁ କ୍ରୋଧ ହାସ୍ୟ ମୁଖେ ବୋଲେ ନ ବଚନ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଆସିକି? ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋପ ଗୋପୀ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ଥାଇକି ଭଗବାନ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ କରିକି ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିବଜୀ ଗୋଟେ ତ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ କରି କହୁଛନ୍ତି। Smiled slightly and spoke in English. কেনে শিব তুমি তাই জানো মোর শুদ্ধি, এত কালে তোমার এ মতে কেনে বুদ্ধি। କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ, ହେ ଶିବ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଣ, ମୋର କେତେ ବଳ। ତାହେଲେ ମତେ କେମିତି ତମେ ଏଇଭଳି ହୁଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ, ମୋର ଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ତମେ ମାନେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟ କେମିତି ଠିଆ ହେଲେ? କୋନ କୀଟ କାଶୀ ରାଜ ଅଧମ ନୃପତି, ତାର ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ କର ଆମର ସଂଗତି ସଂହତି। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ କାଶୀରାଜ, ଗୋଟେ କୋଉ ତୁଚ୍ଛ ରାଜା, ତା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଶିବଜୀ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହଉନା ହୁଏ। ଦି ଜଣ ପ୍ରିଚର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରିଚର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଇ ଯେଇ ଦେଖ ମୋର ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, তোমারও ନା ସହେ ଯାହାର ପରାକ୍ରମ। তোমারেও ନା ସହେ ଯାହାର ପରାକ୍ରମ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯତ, ପରମ ବ୍ୟର୍ଥ ମହାଅସ୍ତ୍ର ଆରୋପତ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ହଉ ଆଦି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପରମ ବ୍ୟର୍ଥ ମହାଅସ୍ତ୍ର ଆରୋପତ, କିଛି ବି କାମ କଲା ନାହିଁ।
ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନେ କର ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର, ଯାର ଶ୍ରେ ତାहे ଚାହେ କରିତେ ସଂହାର। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପଶୁପତାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାୱାର ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଆଗରେ। ହୁଁ। When such demons weapons are defeated, they desire to kill their wielder। ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଫଳ କରିଲା, ତ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଯେ ପଠେଇବା ପାରିଲା ମାନେ ଆପଣ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ହେନ ତାଇ ନ ଦେଖି ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ, তোমা ভই যে আমারে করে অনাদর। It appears that there is no one within the world who disrespects me more than you। ଲାଗିଲା ମତେ ଯେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କେହି ମତେ ଏଇଭଳି ଡିସରେସପେକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ଯଦି ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇଭଳି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି। ଶୁଣିଆ ପ୍ରଭୁର କିଛି ସକ୍ରୋଧ ଉତ୍ତର, ଅନ୍ତରେ କମ୍ପିତ ବଡ ହୋଇଲା ଶଙ୍କର। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଶଙ୍କର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭୟକି ଭୟରେ। তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ। তবে সেই ধরিয়া প্রভুର ଶ୍ରୀଚରଣ, କରିତେ ଲାଗିଲ ଶିବ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରିକି ସେ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার, স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার। পবনে চালয়ে যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ, এই মত স্বতন্ত্র ସକଳ ଭୁବନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ସକଳ ସଂସାର ତୋମାର ଅଧୀନ। ହୁଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ଶକ୍ତି ଆଛୟ କାହା। ହୁଁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବାକୁ ଚାହିଁବ, ହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କେବେ ବି ସେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଜଗତ ପାବନ ଚାଲାଏ, ପବନେ ଚାଲାଏ ଯେନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୃଣଗଣ। ଯେମିତି ଆପଣ ସାରା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ତୃଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉଛି ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ବା ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରି ହଉଛି। Srimad Bhagavatam 63 chapter 10th canto ରେ କୁହାଯାଇଛି, Let us worship you, the Supreme Lord, to be freed from material life. You are the maintainer of the universe and the cause of its creation and demise. Equipoised and perfectly at peace, you are the true friend, self and worshipable Lord। ହଁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ Let us worship you, the Supreme Lord, to be freed from material life. You are the maintainer of the universe and the cause of its creation and demise. Equipoised and perfectly at peace, you are the true friend, self, and visible Lord. You are one without a second, the center of the worlds and all souls. One should also discuss the Mahabharata Santi Parva, chapter this is Anushasana Parvaru. कठोपनिषदରେ କୁହାଯାଇଛି, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नाट्येति नाट्येति कश्चन। In him all the worlds are situated, no one can surpass him। तो भगवान को प्रावेश को एटी बुझा। যে করাহ প্রভু তুমি সেই জীবে করে, হেন কে বা আছে যে তোমারে মায়া তরে, তোমার মায়া তরে। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କରେଇବେ ସେଇଭଳି ଜୀବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତିର କିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲାଣି? କିଏ ପାର ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ?
विशेषे दिया विशेषे दियाछ प्रभु मोरे अहंकार आपनारे बड़ होई नहीं ନାହିଁ ଦେଖ ନାର ଦେଖୁନ ଆର ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ ଦେଖିପାରୁନି ଆପଣ ମତେ ସରି ଆପଣ ମତେ ସମୟର ଅଦର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ନିଜଠୁ ଆଉ କାହାକୁ ବଡ ଦେଖିପାରୁନି ଯେ ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛି false ego is produced from the mode of ignorance by the will of the supreme lord. The Guna avatar Mahadev is invested with the power of destruction. Therefore, the unauthorized philosophies propounded by the impersonalist Kasiraj, commentator Sri Kantha, who was a follower of the Saiva Visishta Advaita philosophy and other impersonalists like Apya Dikshita, have been completely refuted in the Sruta Prakasika commentary on Sri Bhasya by Sri Sudarsana Acharya, servant of Sri Ramanujacharya. ତ ଫଲ୍ସ ଇଗୋଟା ଗୋଟେ ତମ ଗୁଣରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୁଣ ଅବତାର ମହାଦେବ ଆଜି ସବୁ କିଛି ବିନାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନଥରାଇଜ ଫିଲୋସଫି ରହିଛି କାଶୀରାଜ କମେଣ୍ଟେଟର ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଫଲୋଡ ବାय ଶୈବ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ ଫିଲୋସଫି ଏଟା ଶ୍ରୁତ ପ୍ରକାଶିକା କମେଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଭାଷ୍ୟର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ବିଷୟରେ Yet, while raising its head later on, the philosophy of Saiva Visishtadvaita was out of misfortune smashed into pieces by the weapon of Sudarshan, the form of Suddha Visishtadvaita philosophy. ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତର ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କହିଲେ ଏମିତି ସେଟା ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ ହେଲା ୟାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ मायावादम सत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना मेनली ये जो चारटा संप्रदाय ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ କିପରି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ ଏକା ମଧ୍ୟ ନା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭଲି ଆଉ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି ଆଉ ଆମର ଯୋଉଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିଟା ଯେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମେ ଏକା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଚିନ୍ତ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାରଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି ଆମେ ମାନେ ଇନଫାଇନାଇଟେସିମାଲ ଆଉ ଭଗବାନ ହେଲେ ଇନଫାଇନାଇଟ ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ମାୟାବାଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଇନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ କାଲି କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଏଇଠି ମାନେ ଶିବଜୀ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ଶିବଜୀ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କମେଣ୍ଟ୍ରିରୁ In the age of Kali, I take the form of a Brahman and explain the Vedas through false scriptures in an atheistic way, similar to Buddhist philosophy. Buddhist philosophy ଭଳି ଏଇ philosophy ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିକି କଳି ଯୁଗରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇବି The activities mentioned in this verse describe the mission of the predominating deity of the false ego. अच्छा तो जो एक्टिविटीज एटी मेंशन कराहेछि describe the mission of predominating deity of false ego. False ego ର ଏଠି ଯୋଉ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲା but Sri Vishnu Swami who was engaged in the service of Supreme Lord took shelter at the lotus feet of Sri Rudra, his spiritual master, in such a way that he restored the spiritual ego in all places in place of all forms of mundane false ego. Actually ଆମର
ନା ଯୋଉ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ, ଫଲ୍ସ ଇଗୋ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଟା କେବେ ମାନେ ବିନାଶ ହେଇନଥାଏ। ଗ୍ରସ୍ ବଡି ବିନାଶ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯୋଉଟା ସଟଲ ଟା ଏଟା ବିନାଶ ହେଇନଥାଏ। ତାମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଫର ଏ डिवोटी माइंड इज माइंड इंटेलिजेंस and mind intelligence gets purified and false ego gets converted to real ego। false ego ରେ କଣ ଭାବୁଛେ ମୋଠୁ ବଡ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ରିଏଲ ଇଗୋ ରେ ମୁଁ ମୁଁ ହେଲି ଦାସ ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୁ ସେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, was engaged in the service of Supreme Lord, took shelter at lotus feet of ରୁଦ୍ର। ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡେନ ଫଲସିଓକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଏବେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୋମାର ମାୟାଏ ମୋରେ କରାଏ ଦୁର୍ଗତି, କି କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତି। ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ମତେ ବିମୁଢିତ କଲା, ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଅସନ୍ତନ୍ତ୍ର, ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କରାଇଲେ ମୁଁ ସେୟା କଲି। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦିଓ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଶିବଜୀ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଗୁଡା କିପରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ପାର୍ଷଦ ମାନେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କରିଥାଉ ଆମେ ସେଟା କର୍ମ ଫଳରେ ଆମେ ସେଟା କର୍ମ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ପାପ କରୁଥିଲେ ନା କଣ ଅସୁର ହେଇକି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଭଳି ରୂପ ଅସୁର ରୂପ ଧାରଣ। ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟେଟେଡ ମାୟାଧୀଶ ମାୟା ବଶ ଈଶ୍ୱରେ ଜୀବେ ଭେଦ। The Lord is the master of our potencies, and the living entity is a servant of them. That is the difference between Lord and the living entity. Therefore, even though Lord Shiva is addressed by the name Bhagavan, he is a subordinate devotee of the eternal Lord Vishnu. The Mayadhis जोटा कुहाउछि बा माया बस ईश्वरे जीव भेदे भेद। भगवान हेले सब किछि पोटेंसी रो प्रभु, आ जीव हैला तांकर दास। एटा हला दी जण भितर हमर भेद रहिछि, जीव आ भगवान को भितर। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ନା ଭଗବାନ, କାହିଁକି ନା ସିଏ subordinate devotee of eternal Lord Vishnu। ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ। ଯେମିତି ନାରଦଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ନାରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନାରଦ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ, ଅରଣ୍ୟ ଥାକିବ ଚିନ୍ତି ତୋମାର ଚରଣ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ଏବେ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆଶା ମୋର। ଯାହା ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ତଥାପି ମୋରେ ସେ ଲ ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ମୁଇଁ କି କରିବ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମାର। ହେଲେ ବି ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ଦେଲେ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ଦେଲେ ମତେ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 2:10-12 ରେ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି once you definitely know that all the material ingredients, activities, times, and modes, the living entities who are meant to enjoy them all exist by His mercy only.
And as soon as he does not care for them, everything becomes non-existent. And in Srimad Bhagavatam it is stated, Lord Shiva is always united with his personal energy, the material nature, manifesting himself in three features in response to the entities of material three modes. He thus embodies the threefold principle of material ego in goodness, passion, and ignorance. Actually, ଯୋଉଟା କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଟା ପାଉନଥିଲି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପୋଟେନ୍ସି ମାୟା ଜଗତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ତ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ବା ମାୟା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମାୟା ଶକ୍ତିର ମାନେ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ତ ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଶିବ ଇଜ ଅଲୱେଜ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ ପର୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି ମେଟେରିଆଲ ନେଚର ସେ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ଵାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥାପି ହ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ କହିଲୁ ଅପରାଧ ସକଳ କ୍ଷମୀ ଆମରେ କର ପ୍ରସାଦ ଏଇ ମତକୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଯେନ ଆର ନହେ ଏଇ ବର ଦେହ ପ୍ରଭୁ ହଇଆ ସଦୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କାମ ନ କରେ ଏଭଳି କୁବୁଦ୍ଧି ନ ଆସୁ ମୋ ଅପରାଧକୁ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଏ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଯେନ ଅପରାଧ କହିଲୁ କରି ଅହଙ୍କାର ହଇଲ ତାହାର ଶାସ୍ତି ଶେଷ ନାହିଁ ଆର ମୁଁ ଏଭଳି ଅପରାଧ କଲି ବସି ତାର ଏଇ ଶାସ୍ତିରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏଭଳି ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ଏଭଳି କରି ବସିଲି ଏବେ ଆଜ୍ଞା କର ପ୍ରଭୁ ଥାକି ମୁଁ କଥାଏ ତମା ବହି ଆର ବାକ ବୋଲିବ କାର ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଯାଇକି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତିରେ ରହନ୍ତି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତି ବସ୍ତି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆସିକି ଯୋଉ ସାହୁକାର ଭାଇ କାମ କରୁଥିବେ ତାପରେ ଆସି କହିବେ କୋଉଠି ରହିବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେଇଦିଅ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଶିବଜୀ ଏବେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ସେମାନେ ବି ସେମିତି କହନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଏଭଳି ଶିବଜୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତ କହିବା ପଛରେ ମାନେ ମେନ୍ କାରଣଟା ଆଜି କହିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ସେ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ ମେନଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେବାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯୋଡି ହେଇଥାଉ କାହା ପାଖରେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇ ପାରିବୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କାହାକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭଜନ କରିପାରିଲିନି ଚେଷ୍ଟା କରି ରହିଲି କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହୁଛି ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଶୁଣି ଶଙ୍କରେର ବାକ୍ୟ ঈଷତ୍ ହାସିଆ ବୋଲିତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ କୃପା ଯୁକ୍ତ ହଇଆ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ କରିକି ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିକି କୃପାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏକାମ୍ରକ ବନ ନାମ ସ୍ଥାନ ମନୋହର ତଥାଏ ହଇବା ତୁମି କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ଵର ଏ ନା କଣ ଏଇ ଜାଗାର ନା ଏକାମ୍ର ବନ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଏକାମ୍ର ବନ ଯୋଉଠି ତୁମେ କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ଵର ହେଇକି ବାସ କରିବ সেহ বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী সেই স্থানে আমার পরম গোপ্য পুরী ତ ଏଇ ପ୍ଲେସ ଟା କଣ ନା ବାରାଣସୀ ଭଳି ମୋର ଦ୍ୟାଟ ପ୍ଲେସ ଇଜ ଆଜ ପ୍ଲିଜିଂ ଆଜ ବାରାଣସୀ ଏଟା ବାରାଣସୀ ଭଳି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ଲିଜିଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ନୁହେଁ, ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି I also reside there in most confidential place ସେଇ ସ୍ଥାନେ ଆମର ପରମ ଗୁପ୍ତ ପୁରୀ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାସ କରିବି ରହୁଛନ୍ତି ନା ବାସୁଦେବ ରୂପରେ ସେଇଠି ତାପରେ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସେ ନନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ବହିରେ ଅଛି ଆଗରୁ ଯେ ଶିବଜୀ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶିବଜୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ସ୍ଵୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏକା ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଶିବ ଆଜି କହି ତମା ସ୍ଥାନେ ସେଇ ପୁରୀର ମର୍ମ ମୋର କେହ ନାହିଁ ଜାନେ ଓ ଶିବା today I reveal to you the glories of that place no one else knows the secret of that place ହେ ଶିବ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମହିମା ସବୁ କହିଦେଲି ଆଉ କେହି ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କମର ମହିମା
सिंधु तीरे बटमूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ, ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁର ତୀରରେ, ନୀଳାଚଳ ବୃକ୍ଷରେ, ବୃକ୍ଷ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତରେ, ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ନୀଳାଚଳ, ଯୋଉଠି କି ଯାହା ନାଁ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ଏଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ବିଷୟରେ କହିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ କିପରି ମାନେ ମହିମା, ସେଠି କିପରି ଯାହା ଖାଇବ ସବୁ ହବିଷ, ଯାହା ଇଏ କରିବ, ଆ, ଯାହା ସେଇଠି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତମର ସେବାରେ ଗଣାଯିବ। ସେଇଠି ଶୋଇଲେ ଦଣ୍ଡବତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଏଠି ସେ କହିବେ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟରେ, ମୋଷ୍ଟ ଅସ୍ପିशिୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସେ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଭାବେ ଯୋଜନ ଦଶ ଭୂମି, ତାହାতে বসয়ে যত যতু কীট কর্তুমি, সবারে দেখে চতুর্ভুজ দেবগণে, ভুবନ ମଙ୍ଗଳ କରି କହିଏ ସେ ଯେ ସ୍ଥାନେ। ଏଟା ତ ପୁରୀର ହିଁ ମହିମା। ହଁ, ପୁରୀର ମହିମା ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହିମା ସେତିକି ହିଁ କହିଛନ୍ତି। You will be the sole maintainer of my abodes. I authorize you to do this. ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପରେ କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀର। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଶିବ ବାକ୍ये ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ, ବଲିତେ ଲାଗିଲା ତାରେ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ। ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୁଣ ଶିବ ତୁମି ମୋର ନିଜ ଦେହ ସମ, ଯେ ତୋମାର ପ୍ରିୟ ସେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ। ଶିବ, ତୁମେ ମୋର ଶରୀର ସହିତ ସମାନ, ଯିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ସେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ। The meaning of the phrase ମୋହର ପ୍ରିୟତମ can be understood from Jiva Goswami's statement in Bhakti Saundara. Whenever the scripture describes the spiritual master and Lord Shiva as being non-different from Krishna, pure devotees understand that this is because of their being most dear to Sri Krishna. ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ଯୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଶିବଜୀ ନନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପିଓର ଡିଭୋଟି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। যথা তুমি তথা আমি, ইথে নাহি আনো, সর্বক্ষেত্রে তোমার দিলান আমি স্থান। I am present wherever you are. ତୁମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବି, ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। And there is no doubt about it. I am giving you a place in all of my abodes. ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ তোমার দিলাম আমি ସ୍ଥାନ। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ବି କ୍ଷେତ୍ର ରହିବେ, ଯୋଉଠି ବି ବିଷ୍ଣୁ ରହିବେ, ସେଇଠି ଯୋଉଠି ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହିବ ସେଇଠି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏଠି। କେତେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରର ପାଳକ ତୁମି ସର୍ବଥା ଆମର, ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ତୋମାରେ ଦିଲାମ ଅଧିକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ କରିଦେଲି, ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମୁଁ ଦେଲି। You will be the sole maintainer of my abodes, I authorize. Because after Mahadev received a place to reside in Ekamra Kshetra, he prayed that he allowed to live wherever Lord stays. Mahadev was appointed the maintainer of all the abodes. ଯାଉଛି କ୍ଲାସଟା ଚାଲିଛି।
একাম্রক বন যে তোমারে দিল আমি, তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাকো তুমি। ତ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଏକାମ୍ର ବନର ସ୍ଥାନ ଦେଲି, ତୁମେ ଏଠି ରୁହ, ଫୁଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ରେ ଏଠି ବାସ କର, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଥାକ, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇକି ରୁହ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ପରମ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ, ମୋର ପ୍ରୀତେ ତଥାଏ থাকিবে ସର୍ବକ୍ଷଣ। এই ପ୍ଲେସ ଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ବାସ କର, ମୋର ଆନନ୍ଦିତ, ମୋର ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ। ଶିବଜୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ। যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে, সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে। ହୁଁ। ଯଦି କେହି ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇକି, if one of my devotees disrespects you, simply create disturbance for me। ଯଦି କେହି ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇକି disrespect କରନ୍ତି, ସେ କେବଳ disturbance create କରନ୍ତି। Mahadev was instructed to live in Bhubaneswar Kshetra to his full satisfaction. No devotee of Vishnu should disrespect him। ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଯଦି କିଏ disrespect କଲେ, ତାହେଲେ ସେ disturbance କରୁଛି। Anyone who does so disrespect you will fall from the devotional service of Supreme Lord। This benediction was given to Mahadev। ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲା ଯଦି କି ଆପଣଙ୍କୁ disrespect କଲା, ତାହେଲେ ତାର ଭକ୍ତିରୁ ପତନ ହେଇଯିବ। ହେନ ମତେ ଶିବ ପାଇଲେନ ସେଇ ସ୍ଥାନ, ଅଦ୍ୟପିହ ବିଖ୍ୟାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମ। এই ଭାବରେ ଶିବଜୀ ଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଶିବ ପ୍ରିୟ ବଡ଼ କୃଷ୍ଣ ତାହା ବୁଝାଇତେ, ନିତ୍ୟ କରେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଶିବେର ସାକ୍ଷାତେ। ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଶିବଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶିବଜୀ ଯେ ଏତେ ପ୍ରିୟ, ଏହା ଶୁଣିକି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନାଚୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ବା ଏହା କହିକି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଟା ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହୁଥିଲେ। The spiritual master and Mahadeva are both extremely dear to Supreme Lord. The devotees of Shiva have obtained the service of eight-armed Supreme Lord. But those who consider demigods like Shiva to be independent commit an offense at the lotus feet of Supreme Lord। ଯୋଉମାନେ ଭାବିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବଜୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଶିବଜୀ ଜଣେ ଦେବତା, ଆଉ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ନୁହେଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିବେ। যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে, ଏବେ ତାହା ଦେଖାଏନ ସାକ୍ଷାତେ ଆପନେ। ଯାହା ପୁରାଣରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ଏବେ ସାକ୍ଷାତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। Whatever Krishna spoke in the Puran was now directly demonstrated। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଜାଣିଛେ ନା, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଶିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଏତେ ମହାନ ପାର୍ଷଦ, ଯଦି କିଏ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କର ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ। ଶିବ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲିଆ ଗୌର ରାଏ, ହୋଇତେ ତାଳି ଦିଆ ନୃତ୍ୟ করে ন সদয়। আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র, শিব ପୂଜା କରିଲେନ ଲୋଇ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ। ତାପରେ ଶିବ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନୃତ୍ୟ କରିକି ଶିବ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କହି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। This book संकल्प कल्पद्रुम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says, এই ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଯୋଉ ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। O protector of Vrindavan, glories to you, all glories to you, husband of Parvati, O you whose head is decorated with the moon and who is worshipped by sages like Sanaka, Sanandana, Sanatana, and Narada, Gopeshwar, I pray that you bestow upon me uninterrupted, unalloyed love for the lotus feet of the divine couple who enjoy pastimes in Braja। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ଜାଗୃତ କରିପାରିବି। The ignorant people who do not understand either Mahadev, glorious service to Krishna, or actual purport of some Puranic incidents think that Shiva is worshipped as the supreme controller by Vishnu Tattvas, like Ram and Lakshmi, like Sita। Therefore, Rudra is certainly the independent Supreme Lord, and Lord Vishnu is subordinate to Supreme Lord Rudra।
Some people consider that Vishnu is equal to Rudra and that Vishnu is another name of Rudra, and thus they try to synthesize without authority. But all the Vedic literature have refuted their philosophy as follows. Jastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivata Samat Samatvenaiva Vikhyeta Sapasandi Bhavedrubam। କିଏ କେତେ ଜଣ ଏମିତି ମାନିପୁଲେଟ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ, ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ସମାନ। ତ ଏଇଟା ଏମାନେ ସବୁ ପାଷଣ୍ଡୀ। ବାସ୍ତବରେ Vedic scriptures କହୁଛି a person who consider demigods like Shiva or Brahma to be on to be on equal level with Narayan is to be considered an offender or paषंडी। बस ଏତେ ରହିଲା। ଛେଳି ଏତେ ରହିଲା। କଣ କରିବା? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉ ସେବା କରନ୍ତି ଶିବଙ୍କର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଜୀଙ୍କଠୁ ଶିବଜୀ ବଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ କୁଆଡେ ଯିବ? ପଳେଇ ଯିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରେର ଶିକ୍ଷା ଯେ ନା ମାନେ ନିଜ ଦୋଷେ ଦୁଃଖ ପାଏ ସେଇ ସବ ଜାନେ ଜନେ। Those who do not follow teachings of the Supreme Lord, who is instructing spiritual master of all, suffer miseries because of their own fault। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଚାଲେ, ଯିଏକି ଜଗତ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଏ, ତା ନିଜ ଭୁଲ ସେଟା। ସେଇ ଶିବ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖି ଭ୍ରମିଲେ ନ ରଙ୍ଗେ। ଦେଖି ଦେଖି ଭ୍ରମିଲେ ନ ରଙ୍ଗେ। ତାପରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ସେଠି ସବୁ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ପରମ ନିବୃତ୍ତ ଏକ ଦେଖି ଶିବ ସ୍ଥାନ ସୁଖୀ ହଇଲା ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ। When Sri Gaurasundar saw a temple of Shiva, most solitary place, he became joyful। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ପୁରା ମାନେ ଏ, ଶାନ୍ତ ଏରିଆରେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଗ୍ରାମେ ଯତେକ ଆଛୟ ଦେବାଳୟ ସବୁ ଦେଖିଲେ ନ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାଶୟ। ଆଉ ଯେ ସେଇଠି ଯେତେ ଉଁ, ମନ୍ଦିର ମାନ ସେଇଠି ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମାନେ ଏଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ, ଏଟା ହେଲା ସେଇ ମାର୍ବଲ ଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଭଜନ କୁଟୀର ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେ ଭଜନ କୁଟୀରରେ ଏଟା ଲାଗିଥିଲା ମାର୍ବଲ ଟା। Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada founded ISKCON in 1966. Between 1966 and 77, as India's spiritual ambassador, he opened 108 temples worldwide, trained thousands of disciples, and wrote more than 60 books containing the essence of Vedic knowledge, science of devotional service at the lotus feet of Bhagavan Sri Krishna. In 1977, he remained in this kutir for 17 days, and on the 30th of January, he started the translation into English of the 10th canto of Srimad Bhagavatam। This Sri Krishna Balaram temple was his last founded project। तो it's a कुटीर में तो photo ଅଛି। ନା ଏଠି ଫଟୋ ଦେଇନି। ନା କୁଟୀର ଫଟୋଟା ନାହିଁ। ତ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଯାହା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବିଷୟରେ ସେ ଲୀଳା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେମିତି କି ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଜି ହେଲା ବର୍ଥଡେ, ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା।
ଆଜି ସେ ହଳାହଳ ବିଷ ମଧ୍ୟ ପିଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ବି ଯଦି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ କରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ ପାଇବ। ଯେମିତି ଏକାଦଶୀର ନାହିଁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ସେମିତି ଶିବଜୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଅଛି। ଅଜାଣତରେ ବି ଜଣେ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଭଳି ଉପବାସ କରେ ଶିବରାତ୍ରିରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ସାତପତ ପ୍ରଭୁ। ତ ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟେ ଥିଲା, ସେ ଶିକାର କରିକି ଯାଏ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ସେଇ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ। ତ ସେ ଦିନ ଫେରି ପାରିଲାନି, ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଉ ଫେରି ପାରିଲାନି। ତ ସେ ସେଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ। ତ ସେ ପାଗରେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଗଲେ ହିଁ ଭଲ ହବ। ତ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢିଗଲା ଆଉ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି, ସେମାନେ କଣ ଖାଇବେ, ଭୋକ ହଉଥିବ। ସେମାନେ ଆଡେ ଭୋକରେ ରହିଲେ, ଉପବାସ କଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କଲା। ଆଉ ଇଏ ସେଦିନ ପୁରା ଦିନ କିଛି ଖାଇନି, ଆଉ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ଖାଲି ଅଶ୍ରୁ ତାର ଜଳ ବାହୁଛି, ଆଉ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଏମିତି ଛଡେଇକି ପକଉଥାଏ, ୱେଟ କରୁଛି ତ ପକଉଥାଏ। ତ ସେଟା ବେଲ ଗଛ ଥିଲା, ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡା ବେଲ ପତ୍ର ପକଉଥିଲା, ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତଳେ ଯୋଉ ଧଉଥିଲା ସେଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତଳେ ଯୋଉ ପଡୁଥିଲା ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେ ଦିନଟା ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା। ତ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୃପାବାନ ଥାନ୍ତି ଜଣେ, ସେଇଭଳି ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ମତି ଲଗେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଶିବଜୀ ବାହାରିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରୁଦ୍ର। ରୁଦ୍ର ଶମ୍ଭୁ ଏ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତ ଏତେ ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ। ତ ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦି କୋଉଠି ପର୍ପଟରେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ। ତ ସେଇଠୁ ରୁଦ୍ର ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଚତୁଷ୍କୁମାର ବାହାରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେହେତୁ କ୍ରିଏସନ ସେମାନେ କରିବେନି କହିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋରୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପ୍ରକଟ। ଆଉ ଶିବଜୀ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ 55ଟା ଗୁଣ ଅଛି ଆଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50ଟା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 60ଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ପାଇବେ ତ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପ୍ରସାଦ, ଅନୁକଳ୍ପ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି କରିପାରିବା। हरे कृष्णा। जय परम वैष्णव शिव जी की जय। अच्छा ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଦଉଛି ଭାଗବତମରୁ। ଜୟ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିଦଉଛି। ଟିକେ ଆକୁ ଡାକିଲ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ହୁଁ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦବା। निम्नगानां यथा गंगा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भु पुराणानाम् इदं तथा। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା, ହଉ 2 ମିନିଟ ଯାଉଛି, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଉଛି 2 ମିନିଟ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ, ଅଚ୍ୟୁତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଶମ୍ଭୁ, ଏବଂ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଭାଗବତମ। ନିମ୍ନ ଗାନାମ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଦେବାନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ଯଥା ବୈଷ୍ଣବାନାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ପୁରାଣାନାମ ଇଦଂ ତତ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ की जय। କୋଉଠି ରଖି ଯାଏ। ଜୟ। ସେ ବହିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୟ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି ଏଇଠି ଆସିଲେ। ସେଟା ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପା, ମାନେ ଶିବଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣ ପଡୁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ବହିରେ ଆଗ ପାର୍ଟରେ, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଲୀଳା ଯୋଉଠି ଅଛି।